टीवी का स्पैशल प्रोग्राम लुकमा सच देख रहे हो तुसीं ते मैं हां सुखविंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਡਰੱਗ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕੀ। देखो दो बारी ये इंसीडेंट जिहड़े ने इस खबर दे इस रिपोर्ट दे खुल्लण दे संबंधी दो असीं वेखने ने पिछले दिनों दे कि जिस तरीके नाल पहलां वो जज साहब जिहड़ी अदालत में जिहड़े खुल्लणे सी जिस बेंच ते एक जज साहब वो छुट्टी ते चले गए ते हुण जिहड़ी स्थिति अज दी स्थिति है, अज दी स्थिति भी कुछ इहो जी है कि उन्होंने बेंच जिहड़ा है वो दूसरे पासे जा रहा। हुण जिहड़ी 12 अक्तूबर जिहड़ी है ये तरीक जिहड़ी है दित्ती गई है। सिद्धू साहब हुण इस मसले का जो सब तो दिलचस्प पहलू ये आ कि यह मसला अज का नहीं चलता पाया, ये 2017 तो पहला का चलता पाया। और पंजाब सरकार जी कांग्रेस पार्टी की जी सरकार आ कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई के जी 2017 बनी, उस वक्त ये तीन मुद्दे जोड़े से ये बड़े भखवे मुद्दे रहे और इन्होंने मुद्दों के आधार पर ही गल की गई कि नशे का मुद्दा फड़ के दोषियों को अंदर टंगांगा, ये करांगा वो करांगा। पर 2017 का चलते चलते 2021 आ गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार वालों ये संबंधी कख भी नहीं किया गया। वो रिपोर्टां जिहड़ियां एसटीएफ ने जांच की बिल्कुल सीलबंद लिफाफे हाई कोर्ट के मेज से पईयां रही और किसी ने खुलाउण का यतन नहीं किया, ना कैप्टन साहब ने ते ना ही किसी होर सरकारी मशीनरी जिहड़ी उस वक्त की मौजूदा सी। उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू हुणी आए। नवजोत सिद्धू हुणां वालों बकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बंदियां दे नाम भी जारी किए गए जिन्हां दा संबंध अकाली पार्टी के कई उच्च नेतावां नाल जान जुड़दा सी। उस तो मगरों उन्होंने एक ट्वीट पाया कि इन्हीं तरीक नूं एक आस बची पंजाब के लोगों को कि असल जिहड़ी मुद्दे प्रोग्राम माफ करना, मैं अपनी टीम नूं कहांगा कि एक एक करके नवजोत सिंह सिद्धू दा वो ट्वीट भी जिहड़ा वो दिखाया जाए। सब तो पहला जिहड़ा ट्वीट दिखाया जाए 14 अगस्त का 14 अगस्त का जो ट्वीट है ये देख सकते हो कि 14 अगस्त का ट्वीट जो मैं अपनी टीम को कहांगा वो दिखाउण नवजोत सिंह सिद्धू 14 अगस्त वाला ट्वीट जिहदे विच नवजोत सिंह सिद्धू ने की लिखिया ये वाला जिहड़ा 14 अगस्त का ट्वीट है जिहदे विच तुसीं साफ तौर पर लिखिया पढ़ सकते हो कि हाई कोर्ट ने तरीक अगाऊं लैण दी याचिका स्वीकार करते हुए मजीठिया विरुद्ध नशा व्यापार मामले विच सरकार की सुस्ती ते सवाल उठाउंदिआं कहा कि सरकार ने कदे भी जांच ते रोक नहीं लगाई। फिर सरकार ने स्पैशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट आने तो बाद 2.5 साल में कार्रवाई क्यों नहीं की। ये सवाल जिहड़े उठे 14 अगस्त को नवजोत सिंह सिद्धू के वलों चुके गए। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू पिछले लंबे समय तो सवाल चुकते आ रहे हैं, पर फिर भी असीं ज्यादा लंबे समय की गल नहीं करते, 14 अगस्त को ही मामले को जिहड़ा लै लैंदे आ। तां अदालत च 27 अगस्त को होने वाली सुनवाई यानी कि 27 अगस्त को भी सुनवाई होनी सी इस मामले दे विच, जिथे उन्होंने सवाल चुकिया कि 2.5 साल के कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि अदालत ने सीधे तौर पर कहता कि ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੇ। 31 ਅਗਸਤ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 31 अगस्त वाला वो दिखाया जाए। ये माफ करना है अज का 31 अगस्त वाला ट्वीट मैं अपनी टीम द्वारा कहांगा ये वाला ट्वीट है जिहड़ा वो दिखाया जाए। ये नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं यानी कि 27 अगस्त को सुनवाई होनी थी, 27 को नहीं हुई। तो हुण ट्वीट आ जाता 31 अगस्त का जिहदे नवजोत सिंह सिद्धू लिखते हैं कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के नौजवानों ते ड्रग माफिया द्वारा सूबे विच फैलाए नशे के जाल विच अपने बच्चे गवाउण वाले हज़ारां पीड़ित मापियां दा दुख साझा करदिआं कहा कि पंजाब के लोग साबका अकाली मंत्री और साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के साले बिक्रम सिंह मजीठिया बारे स्पैशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट का बेसबरी नाल इंतजार कर रहे हैं। बहुत चर्चित 6,000 करोड़ के भोला ड्रग रैकेट मामले की स्पैशल टास्क फोर्स की यह रिपोर्ट मानयोग उच्च अदालत के डिवीजन बेंच द्वारा 2 सितंबर 2021 को खोली जा सकती है। उम्मीद है कि मुख्य दोषियों विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। 2 सितंबर को भी फिर रिपोर्ट खुलनी सी, 2 सितंबर को भी रिपोर्ट जी नहीं खुल सकी। जज साहब जो अपने आप सुनवाई तो अलग करके तरीक पै गई अगली।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਟਵੀਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਿਖਾਵੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟਵੀਟ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟਵੀਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੀ 2.5 ਸਾਲ ਸੀਲਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜਤ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ, ਆਸ ਵੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗੀ? ਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਦੀ ਜੱਜ ਮਤਲਬ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾਉਣ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ STF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹੜੇ STF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ, ਚਲੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ AG ਤੇ DG ਨੂੰ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਲਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਾਂ AG ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ DGP ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਔਰ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਤੀ ਨਵੇਂ AG RS ਬੈਂਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ RS ਬੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ APS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਔਰ AG ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕੀਆਂ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਣ ਡੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਇਹੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੀਕਾਈਆਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਣਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਸ ਮੈਟਰ ਦਾ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮਨ ਸੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੇਟ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ 2 ਜਾਂ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ, ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਵੀਟ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਨੀਅਤ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਟਵੀਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੋਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ABCD ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਖਲਵਾ ਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਖਲਵਾ ਪਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਣੇ ਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜਾ ਉਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾ ਰਹੇ? ਸਰਕਾਰ ਐਫਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੀ ਜਦ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖਲਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਲਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਲੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦੋ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਜੀ ਬਦਲਤਾ, ਬਾਕੀ ਏਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁੱਛੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ, ਵੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 70-72 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਖੂਬੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਛਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦਿਓਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਨੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਖਲਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਧੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਿਫਾਫੇ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਪਾ ਕੇ ਆਸ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਊਗਾ।
ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁੱਲਣੀ, ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁੱਲਣੇ। ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਮਸਲਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂੜਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਦਰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਣੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ। ਐਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਇਹ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਜੇ, 12 ਨਵੰਬਰ ਆ ਜੇ, 12 ਦਸੰਬਰ ਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਤਰੀਕ ਦਰ ਤਰੀਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਚਾਹੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੈਤਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30 ਤੋਂ 35 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 35 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਇਹ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਅਰਥ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਤੇ ਖਲੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋਗੇ, ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 35 ਤੋਂ 35 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਨ ਇਨ ਡਾਊਟ ਵਾਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੋ ਰਿਵਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਏਗਾ, ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘਸੀਟ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਸੀਟਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ STF ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਸਾਫੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂਚਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। STF ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਇਹ STF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ STF ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਲੇ ਬਾਂਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਨੇੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ अंग्रेज अफसरों को बोले कि आज तो तुमने मुझे रेल के डब्बे से बाहर निकाला है, एक दिन आएगा जब मैं आपको अपने मुल्क से बाहर निकाल दूंगा। आज उसी महात्मा गांधी के मुजस्मे के नीचे पंजाब के कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर और सारे जो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ MLA काम करते हैं, हम ये अज़म करके चले हैं, ये संकल्प करके चले हैं, जो लखीमपुर खेड़ी में जो बर्बरियत के वाक़यात हुए, जो वहशियत हमने देखी, हम महात्मा गांधी जी की कसम खा के इस उनके मुजस्मे के नीचे बैठे कि हमारी ये अब पुरजोर कोशिश है और हम अज़म करके चलते हैं कि BJP को हम जैसे अंग्रेज को हमने मुल्क से निकाला और जो वाक़यात जो UP में हुए हैं और जिस इंसान के सीने में दिल है उस इंसान का सीना दहल गया। पंजाब के बहुत बड़े शायर हुए हैं और उनका ये कलाम है हबीब जालिब का कि तुझसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। तो BJP ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ खुदा बन गया है, पर ਇਹ खुदा है नहीं। और ਅਸੀਂ महात्मा गांधी ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ कि ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ BJP ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ। लाइट बंद कर लो यार, लाइट बहुत ही दुखदायी घटना हुई है, निंदन योग घटना हुई है, निंदनीय है ये कार्रवाई। जिस तरीके से पीछे से गाड़ी ले आकर शांतमयी ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी के नीचे कुचला गया है, मारा गया है और ये सब कुछ इंटेंशनल हुआ है। पहले BJP के लीडर ने लेक्चर करके ये कहा है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से निकालेंगे, और फिर इंटेंशनली उनको मारा गया। ये ब्रूटल एक्शन है। जलियांवाले बाग की याद करवा दी है कि किस तरीके से जनरल डायर ने शांतमयी प्रदर्शनकारियों को गोलियों से मारा था। आज किसानों के साथ वैसे ही किया गया। ये इस तरह का निजाम देश में नहीं चलेगा।
हमारे नेता प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट किया हुआ है। दिस इज टू मच। ये बर्दाश्तनीय नहीं है। आज खून खोल रहा है सारे देशवासियों का। इसीलिए मैं आज अपने साथियों के साथ महात्मा गांधी जी के चरणों में आकर बैठा हूं कि हमें शक्ति दो कि हम शांतमयी ढंग से अहिंसा के रास्ते पे चल सकें। हमने मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार को कि देश के नौजवान को दोबारा फिर लोकतंत्र देश में बहाल करने के लिए मजबूर मत करो कि वो भगत सिंह की तरफ देखें। मजबूर मत करो कि वो राजगुरु और सुखदेव की तरफ देखें। मजबूर मत करो कि उनको फिर से शहीद उधम सिंह के रास्ते और उससे पे चलना पड़े। आज जरूरत है कि पब्लिक की आवाज को पहचाना जाए। जो लोकतंत्र में सरकारें होती हैं, पब्लिक के अनुसार उनको चलना चाहिए, उनकी डिमांड्स को देखना चाहिए। आज किसान परेशान है, देश का किसान मर रहा है। उसको समझते हुए ये 3 जो काले कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, इसको तुरंत रद्द करना चाहिए और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं इनको रोकना चाहिए। मोदी जी अपने बीजेपी के लोगों को रोकें, ये आरएसएस को रोकें। थोड़ा कैमरा पीछे करके। ये नहीं चलेगा देश में। देश हमारा है, मैं तो ले नहीं आ रहा। देश देशवासियों का है। आप 6 बजे मिल रहे हैं, 6 बजे मैं इसी मुद्दे के लिए जा रहा हूँ। 6:30 बजे मेरी मीटिंग है, उसमें ये इस बात की भी चर्चा करूँगा। हरियाणा के सीएम ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा डंडे लेकर बैठे हैं, गांव-गांव में कमेटी बना लो, इनको डंडों से। अरे सीएम कहीं का भी हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का, चाहे राजस्थान का, चाहे किसी भी सूबे का या प्रधानमंत्री हो, डंडे का राज नहीं चलेगा, लोकतंत्र का राज। हरियाणा के सीएम को आप मिलेंगे, आप उनको कोई सजेशन दें? गांधी के खिलाफ एफआईआर हो गई कहीं? ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਸਮਾਰਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਣਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮਾਰਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਨਾ ਉਹ STF ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਗੇੜ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗੋਟੀਆਂ ਉਹ ਖਿਲਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਮਸਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ।
ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 2 ਜਾਂ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸੀਮਤ ਸਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਤੌਰ ਉਹ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਹ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਫਿਰ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ 1-2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜਿਸ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਉਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਸਰ, ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਇਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।